assembly of the tool post when the details are given, and of course vice versa. So there is no need of telling you. When the assembly is given to you, detail it is to be drawn. When the detail drawing is given to you, you have to draw the assembly of that. So today, tool post. So we will start the tool post drawing. So these are the different parts of the tool post. So this first part is the pillar part, which is called as pillar. It is the main body. It is the main body of the tool post. It is cylindrical in shape and having a vertical slot laterally. From the top, it is having a hole which is internally threaded, and the different dimensions. What is the height of that? What are the different steps? What is the thread type? What is the ultimate diameter of at the top, at the different places? These dimensions are given to you. So this is the part which is called as pillar, in which the tool post, name tool post itself. What is the purpose of this? To hold the tool, shaping machine, and like that. The tool is fixed in the tool holder. So this is that tool holder in which tool is tightly fixed. So this is the body, and this is the screw. This is the screw. Now this screw, it is having the diameter M22, means it is a metric thread. Metric thread means V thread. There are different types of thread. V thread, square thread. So it is a metric thread of maximum diameter 22, means outer diameter, which is also called as major diameter. So this M22 indicates that it will fit in this M20. Okay, this is that position of the screw. So threaded part, it is externally threaded. The top head of this, you can see the two rectangles, means it is square headed. It is a square headed. Hexagonal असता तर आपल्याला so what is this? Just a minute. So these are the parts, detailed parts of the tool post. Always detailed drawing is mentioned along with their part list. This is called as bill of material. How much quantity is required, for which materials they are manufactured, and what is the name of that part. So this is the drawing of first pillars, of which is the main body. And this is the slot, vertical slot in this. A vertical hole which is internally threaded, which is having 22 dimension. M22, major diameter of internal thread is 22. Similarly, we are having the screw of external diameter 22. So it will match here. So it can be used in assembly at this position. So this keep in mind this. की ड्रॉइंग डिटेल रीड करताना हेच बघायचं आहे आपल्याला की कुठला पार्ट कुठं बसू शकतो. सो दॅट इज द नेसेसिटी थिंग. बोल्ट हेड दोन रेक्टँगल दिसत आहेत. सो इट इज हॅव्हिंग ए स्क्वेअर थ्रेडेड. हेक्झॅगोनल असता तर आपल्याला तीन दिसले असते फ्रंट व्ह्यू मध्ये हे रेक्टँगल. इथं दोन दिसत आहेत. याचा अर्थ काय की इट इज ए स्क्वेअर हेडेड बोल्ट which is having V threads of major diameter 22. Okay,
So this will fit here. एवढी तर एक idea कळाली आपल्याला. Now after that, you can see this rectangle, this plate. So this is the part number 2, which is called as block. So this front view and top view. This will be the front view, this will be the top view. So it is having the square in the top view, a square plate which is having 14 millimeter thickness, and it is having the hole of 63. This is the 63 hole. Okay, and this will be the 50, 51. This is 51. So if you see this block, it is having 50 diameter, and this is 62 in diameter. See these dimensions, it is 51 and 63. So total there is 1 millimeter clearance straight away. So this 51, it will fit here in any place, whereas 63 given means straight away this plate, it will come at bottom, so that it will fit in the bottom. A clearance of म्हणजे easy fitting आहे याच्यामध्ये, ज्याला आपण clearance fit म्हणतो. 1 millimeter clearance is there. So this block plate, it will fit in the bottom. इथं येऊन ही बसणार आहे ही plate. Similarly, one more part is this ring part. Third, ring, it is having again a circular plate. It is a circular plate which is having 500. Outer diameter is 100 and inner diameter is 51 again. So again 51 means clearance. ही प्लेट सुद्धा काय होणार आहे, याच्यावरती बसणार आहे परत, म्हणजे ही बॉटमला येऊन बसणार, त्याच्यावरती ही रिंग प्लेट बसणार. And at the same time it is having the drawing, that is curve of R143. म्हणजे हे जसं आपला स्वयंपाकाचा तवा असतो बघा भाकरीचा, त्या आकारात. So that radius is 143. So this will fit here, and in that this is the part. This is the part which is called as wedge. This is called as wedge. So it will fit in this slot याच्यावरती, कारण ह्याची सुद्धा radius 143 आहे. So definitely 143 radius. And at the same time, you can see that this is having 18 width. Ether width kiti disti 22. So again 4 millimeter clearance from both the sides. So it will fit in this slot. Come on downside, and it will be fitted in this 144. So these are the 1, 2, 3, 4, and 5 parts of the tool post. So this is also called as detailed drawing of the tool post. So one part, it is the post. It is called as pillar or post. Then the screw, it will fit here. This block, it will fit at the bottom. Bottom la fit karun front view and side view काढायचं त्याचा. Then the ring, it will be on upper side. आणि या रिंग वरती या स्लॉट मधून हा वेज पास होईल, and you will get the assembly. So if this is clear to you, now you can draw very well the different assemblies. We can draw the different assemblies. So I will stop presentation first and show you the different parts, how they are physically present, so that we can very well imagine the presentation. So I will stop presentation and open the 3D models of the different parts. So this is the part which is the first. It is called as the pillar or post. So this is that part. So very easy to understand. This is the first part. So if you see the front view of this, it will be here.
Okay, then the top view and the side view. So you can observe this. You can observe this in the wireframe model. So this will be the front view. This will be the front view. Sorry, this will be the front view. This is the side view and the top view. So very easy to understand when we actually see the model. So this is the first part. This is the first part, which is the major part of the tool post. So this part is having the hole here, which is threaded one, which is threaded one. So you can observe this as a threaded part in this. So you can see here the double line for the threaded part. So this will be the double lines which indicates conventions we have seen. So no need of drawing the threads. So this part is the threaded part, this much part. So this is the basic part of the tool post, which is the body or post or pillar. You can say anything for that. So this याच्यामध्ये हा wedge बसणार आहे. Wedge. It is fitted here. At the bottom position, block will be there. And on that, the ring will be there. So this is the simple assembly. So here, screw will be fitted. So once all these things are known to us, you can very easily fit the different parts. Now I will open the second part, which is called as block. So this is now the second part, which is block. Now here you can very easily see this is the block part. So a square plate having the different holes. So again, very simple part. We must have the habit to imagine the isometric object when the two views are given. आता हे जे मी पार्ट काढलेले आहेत ते कशावरून काढलेले आहेत? बाय रिडिंग द टू व्ह्यूज. दोन व्ह्यूज मी बघितलेले आहेत आणि त्याच्यावरून त्याचे दोन व्ह्यूज हे काढलेले आहेत. सो इन द फ्रंट व्ह्यू यू कॅन सी धिस. So this will be the front view. So you can see the front view of this block. Clear lines for visible objects, faint lines, dotted असतात ते आपण काढतो. They are the hidden parts. Similarly, you can see the top view of this. It is given in our problem. Square of some side and the two dimensions of two circles. So this is that part which is fitted at the bottom. This is the part which is fitted at the bottom of it. Now we will see the next part, which is called as a ring. Which is called as a ring. So this is that part. So this radius is 144. This is that radius, which is 144. So here you can see this object, a basic platform. It is provided for position of the wedge.
म्हणजे नंतरचा जो वेज पार्ट आहे त्याला बसण्यासाठी जागा आहे ह्याच्यावरती फिट होण्यासाठी. सो दॅट इज देअर. So you can observe now the front view of this. See the wire diagram. So it is that. So these dimensions are as per given dimensions. This is the arc, which is 144 or 143, whatever given, and the top view will be a circular plate. So once diameter is given, that means it is a part which is having circular cross section. So for this is the part which gives us the idea of how it fits. तर हा जो सर्कल आहे हा फिट होणार आहे कशामध्ये, पोस्ट मध्ये, पिलर पोस्ट जे आपण बघितलेलं आहे त्याच्यामध्ये. So this is one part. So I will stop this and open the second part, and that is the screw. So this is the screw. So this screw is square headed. हा head बघा square आहे. And if you see the front view, side view, always there is one circle. पण याला जर थोडं ट्विस्ट करून बघितलं तुम्ही, जास्तीत जास्त किती दिसतात, 2 rectangles. हे जर हेक्सागॉन असेल तर तुम्हाला 3 रेक्टँगल दिसतील. तर हे 2 रेक्टँगल आहेत, त्याच्यावरून आपण ओळखायचं की इट इज ए स्क्वेअर हेडेड टूल. So whatever this diameter is there, that fits in the pillar hole at the top, from the top. So this is the default position of this, and you can see the front view of this, which is fairly matching to this. So here also you can see 2 lines which are indicating that it is a threaded part. हे 2 लाईन दिसत आहेत म्हणजे काय, it is the convention which is showing you the threaded part. So this part, it will fit into M22 hole. This is the screw of M22 size. So any view of this, it will be easy to understand. कुठलाही स्क्वेअर हेडेड स्क्रू असला की त्याला हेड असतो आणि बोल्ट हेड असतो. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ द बोल्ट हेड? बोल्टचा जो हेड आहे त्याचं काय काम असतं, तिथे आपल्याला स्पॅनर लावून तो काढता येतो किंवा टाईट करता येतो. यू कॅन यूज द स्पॅनर and from that you can remove that or tighten that. You can make loose or tight by using spanner here. So this is one part. One more part is remaining, and that is called as wedge. That is called as wedge. So this is a simple part, wedge, which is having this radius. This is having this radius, wedge 144, which matches to the ring radius. So very simple to understand. Front view of this, the side view of this, and the top view of this. This is the top view. So all these views they are given here, and you can have the, that is the wireframe diagram. So this will be there. So this is there. या पोझिशन मध्ये ठेवलं तर आपल्याला फ्रंट व्ह्यू, हा त्याचा टॉप व्ह्यू हा बघायला मिळतो. This is the top view and this. So these are the different parts. Now we have seen all the parts of this. Again I will go to the presentation. So in the presentation now, what we were studying, so these are now the different parts. Now you are getting this idea, what is this front view and side view. सेम येणार आहे फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू पिलरचे. M22 त्याच्यामध्ये होल आहे, त्याच्यामध्ये हा स्क्रू बसणार आहे. दिस प्लेट इट विल बी फिटेड ॲट द बॉटम. 51 साइज ती याच्यावरती बसणार आहे आणि याच्यावरतीच हा जो आहे तो पार्ट बसणार आहे. सो दिस नाउ आयडिया इट इज क्लिअर टू अस.
Now from that we have to draw the assembly drawing. Now the next slide. हेच ड्रॉइंग काढलेलं आहे मी वेगळं वेगळं, फक्त दोन पार्ट घेतले त्याच्यावर. दिस इज द पिलर पार्ट अँड दिस इज द सर्क्युलर रिंग. फ्रंट व्यू, साइड व्यू. This is the front view and top view. So it will give us the idea. Next again, this is the block plate, खालची plate जी आहे ती. This is the front view and top view of this. This is the wedge part, front view and top view. This is the screw. So details of tool post. So this will give us the details of tool post. So this is giving us the idea. This slide is giving us the basic idea. How many parts are there and how they are fitted. So from this figure it is clear that this plate, it will be inserted at the bottom up to this plate. त्याच्यावरती ही वरून टाकायची आहे आणि याच्यावरतीच या सरफेसवर या स्लॉट मधून काय करायचं आहे, वेज टाकायचा आहे. वेज इट विल बी inserted. So this is a simple assembly, the way in which the different parts are fitted. So this is again the assembly. It is called as exploded assembly. So this part, it will be fitted here. This can have any position of this. Depending on the height, it can be adjusted. म्हणजे टूलची तुम्हाला जेवढी हाईट पाहिजे तेवढी त्याची उंची कमी जास्त करता येते. त्याच्यामुळे ही फ्लेक्झिबिलिटी आहे. त्याच्यावर हा वेज टाकलेला असतो, त्याच्यामध्ये टूल असतो, वरून हा टाईट केला जातो टूल. ओके. बेसिक पर्पज ऑफ टूल पोस्ट इज काय, टूलला पकडून ठेवायचं. तर टूल कुठे असतो, बेसिक या सरफेसवर ठेवलेला असतो. या सरफेसवर टूल ठेवून वरून टाईट केला की टूल हलणार नाही. सो दॅट इज द बेसिक पर्पज ऑफ टूल पोस्ट. सो दिस फिगर गिव्स अस द आयडिया that how the different parts are getting fitted at different places. So now we can see how the different parts are fitted. So this is in the position. हे आपल्याला काय आता सगळ्या पोझिशन मध्ये हे पार्ट्स आपल्याला बघायला मिळणार आहेत. So this part can be fitted here. So like this, these different parts are fitted. Again, सर तुम्ही जे आता डायग्राम 3D मध्ये दाखवली पूर्ण असेंबल झालेलं, त्याला 2D मध्ये करता येईल का सर? म्हणजे हो, करता येते ना. जस्ट आय विल शो यू इमिडिएटली. आय विल शो यू दिस. सो दिस इज द assembly now which is showing all the parts, they are in position. कसे बसलेले बघा, आहे प्रत्येक ठिकाणी ते पार्ट जाऊन बसलेले आहे. याच्यामध्ये टूल असतो, याच्यामध्ये टूल असतो. सो ऑल these parts they are that can be there. Now I will explain the assembly. हा जो खालचा पार्ट आहे कोणता आहे, ब्लॉक. हा ब्लॉक पार्ट आहे. हा कसा असा बसतो खाली. So it can be fitted at this place. So this is the position of the block. The next part is this ring. So this is the ring. So it can have any position depending on the tool. Tool ची जेवढी हाईट आहे तिथं ती फिट करता येते आपल्याला. So this is that. And also it can move. कारण सर्क्युलर असल्यामुळे काय फरक पडत नाही कशी बसली तरी. So this is there. Then the wedge part. So wedge, it will be in the slot and it can move in this direction. So या प्लेट वर हा स्थिर बसतो असा. Okay. So this is there. Always it will move in the slot. या स्लॉट शिवाय तो कुठे जाणार नाही. Okay. So you can have. मग आता ग्रॅव्हिटी मुळे, आता ही ड्रॉइंग आहे, ग्रॅव्हिटी मुळे तो खालीच पडेल ना. Okay. So this is that part. Then the screw. So screw, it can be moved. हा स्क्रू असा मूव होऊन काय करता येईल आपल्याला, तो टाईट करता येईल पाहिजे तसा. पाहिजे तसा तो टाईट करता येईल. सो दीज आर द डिफरंट पार्ट्स.
विच आर इन द असेंब्ली. तर आपल्याला आता याचीच ड्रॉइंग काढायची. सो दिस ड्रॉइंग it can be drawn very easily when we use the प्रोई. जे आपल्याला तर परीक्षेमध्ये मॅन्युअलीच काढायची आहे, पण प्रोई सॉफ्टवेअर मध्ये हे येतं. इट इज व्हेरी simple as that. So I will open one drawing file, just this one. So this is that part. So you can add you can have any sheet which can be used here, and on this is the sheet, and on this you can use any model, say the first part. So from that, this can be directly, drawing can be directly drawn in this way, by which you can do everything for this. You can change the scale of this drawing, you can change its appearance. So this will be the front view. This will be the front view of this. तर आता जे प्रश्न विचारला, प्रोई मध्ये ड्रॉइंग काढता येते का? काढता येते. अजून बघा ह्याच्यामध्ये, ही जर ड्रॉइंग एक व्ह्यू काढला तर डायरेक्ट दुसरा व्ह्यू सुद्धा मिळून जातो. सो थिंग्स आर बिकमिंग व्हेरी सिंपल with the advent of technology. You can use the top view again. जेवढे पाहिजे तेवढे व्ह्यू काढता येतात. फक्त तुम्ही पार्ट ड्रॉइंग तयार जे करता पार्ट, तो बरोबर केला पाहिजे. सो इट इज पॉसिबल. मिळालं का उत्तर? काय रे, क्वेश्चन विचारला होता? हो सर. हा, मिळालं ना. पण काय माहितीये का बेटा, तुला पाडे पाठ आहेत की नाही? बे एक बे बे दोन्ही चार आहेत की नाही? आहेत सर. आहेत. किती पर्यंत आहे सर? 25. हा, बर, काही हरकत नाही, चांगला आहे ना. आता समजा तुला 10 गुणिले 12 करायला सांगितलं, तर येईल की नाही? 10 गुणिले 12 हो सर. किती येते सांग बरं? किती येतं? 10 गुणिले 12, 10 मल्टिप्लाइड बाय 12. हा, 120. 120 सर. हा, 120. काय केला तू? 12चा पाडा म्हणला 10 पर्यंत, हो की नाही? म्हणजे तुला माहित आहे की ह्या दोघांचा गुणाकार केला की येतं उत्तर. मग आता हे माहिती झाल्यानंतर कॅल्क्युलेटर वापरता तुम्ही, आणि त्याच्यामध्ये अगदी काही करता. मग 23 पॉइंट समथिंग मल्टिप्लाइड बाय समथिंग, आणि मग उत्तर येतं. म्हणजे तुम्हाला बेसिक गणित येतं, त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेटर वापरणं, त्याचा अर्थ कळतो कॅल्क्युलेटर वापरण्याचा. तसं बेसिक पहिल्यांदा आपल्याला ड्रॉइंग आलं पाहिजे आणि काढता आलं पाहिजे. त्याच्यानंतर हे काय यायला हे कळतंय की या लाईन इथल्या फेंट का आलेल्या आहेत, किंवा ह्या कंटिन्युअस का आलेल्या आहेत, ह्या डबल लाईन कशा आलेल्या आहेत, हे सगळं आपण आता डिस्कस करतोय, चर्चा करतोय, म्हणून त्याचा अर्थ कळतो, हो की नाही? सो यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी इज डेफिनेटली देअर, बट बिफोर दॅट कन्सेप्ट शुड बी स्ट्रॉंग. म्हणून आपल्याला आता हे काय, असेंब्ली डिटेल दिल्यानंतर असेंब्ली ड्रॉइंग तुम्हाला काढता आली पाहिजे, अगोदर काढता आली पाहिजे. मग तुम्हाला ह्याच्यातले सोपेपणा, सिम्प्लिसिटी, टेक्नॉलॉजीचा फायदा, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये कळणार आहे. त्यामुळं घाई करायची नाही, हे यायलाच पाहिजे तुम्हाला. डिप्लोमा झाल्यानंतर, डिग्री झाल्यानंतर, कधी म्हणजे जेव्हा वेळ मिळाला तेव्हा शिकल्यानंतर या गोष्टी तुम्हाला आल्या पाहिजे निश्चित. ॲज ए इंजिनियर यू मस्ट हॅव द ॲबिलिटी टू ड्रॉ. कारण आता टेक्नॉलॉजी बदललेली आहे. मॅन्युअल ड्रॉइंग कंपनीमध्ये सुद्धा कोणी काढत नाही, पण आपण काढतो कॉलेजमध्ये. कशासाठी काढतो? तुम्हाला कळावं म्हणून की ड्रॉइंग काय आहे, प्रत्येक लाईनचा अर्थ काय आहे हे कळायला पाहिजे. त्याच्यानंतर आपण दुसऱ्याची ड्रॉइंग रीड करू शकतो. दॅट इज पॉसिबल. ओके, तर
आपल्याला आता परीक्षेसाठी काय, दिस इज आवर आन्सर, म्हणजे असेंब्ली जी आहे ती आपला आन्सर आहे. इथं काढलेलं आहे मी असेंब्लीचं एक ड्रॉइंग ठेवा. सो दिस इज आवर आन्सर. ऑल द पार्ट्स आर ड्रॉन. 2 व्ह्यू काढले तरी चालतील, हे आणि हे. आणि मेजर डायमेन्शन द्यायचे असतात असेंब्ली ड्रॉइंग मध्ये. मेजर डायमेन्शन म्हणजे प्रत्येक व्ह्यू मध्ये 5 ते 6 डायमेन्शन द्यायचे. आणि डिटेल ड्रॉइंग मध्ये मात्र प्रत्येक पार्टचे डिटेल ड्रॉइंग डायमेन्शन द्यायचे. असेंब्ली मध्ये डिटेल डायमेन्शन देत नाही आपण. सो दिस इज द एम, म्हणजे हे तुम्हाला काढायचं आहे. दिस इज युअर आन्सर. डिटेल दिल्यानंतर तुमचं उत्तर या पद्धतीनं आलं पाहिजे. ओके, सो दॅट इज देअर. आता आन्सर मी तुम्हाला दिलेला आहे. तुम्हाला फक्त आता ड्रॉइंगची प्रॅक्टिस करायची आहे. ओके, ओनली थिंग यू नीड टू प्रॅक्टिस द थिंग. तर इथपर्यंत आपण आलो होतो. वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द टूल पोस्ट असेंब्ली. तर हे पार्ट्स असे बसणार आहेत. तर याचा फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू काढायचा आहे आपल्याला. टॉप व्ह्यू मध्ये काय जास्त सर्कल येतात आणि जास्त डिटेल दिसत नाही. त्याच्यापेक्षा जर फ्रंट व्ह्यू काढला आणि साइड व्ह्यू काढला तर फ्रंट व्ह्यू मध्ये ह्या पोझिशन्स कळतील, साइड व्ह्यू मध्ये हा वेज वगैरे कसा बसलेला आहे तो कळेल. ते 2 व्ह्यू जास्त डिटेल दाखवतील आपल्याला. त्यामुळे ते 2 व्ह्यू काढायचे. ओके, सो टूल पोस्ट असेंब्ली ड्रॉइंग. सो दिस इज आवर असेंब्ली ड्रॉइंग. आत्ताच तुम्हाला दाखवलेलं आहे की या पद्धतीनं ही ड्रॉइंग विथ डायमेन्शन असेंब्ली ऑफ टूल पोस्ट. डिटेल काय होते, दिस वन. हे 2 वेगळे करून दाखवले मी मुद्दाम तुम्हाला. ओके, सो दिस वॉज द पार्ट. अर्थात हे दोन्ही डायमेन्शन वेगळे वेगळे असतील, त्यामुळं हे बघून काढाल असेंब्ली तर वेगळी येईल, हे डायमेन्शन बघून काढाल तर डायमेन्शन तुमची असेंब्ली वेगळी येईल. ओनली थिंग पार्ट्स कसे बसतात हे या फिगर वरून तुम्हाला कळतं. अँड यू विल गेट दिस आन्सर. सो दिस इज ऑल्सो द ड्रॉइंग. म्हणजे पहिली जर फिगर घेतली तुम्ही तर त्याचं हे उत्तर येईल. तर हे तर नेट वरून घेतलेलं आहे मी काढलेलं नाहीये. नेट वरून असेंब्ली घेतलेली आहे, ज्याचं की डिटेल हे आहे. दिस वन, दिस इज द डिटेल. अँड फ्रॉम दॅट द असेंब्ली इज ड्रॉन विच इज गिव्हिंग यू दिस आन्सर. हे मॉडेलिंग साठी शिकवण्यासाठी मी तुम्हाला याचा वापर केलेला आहे. हे डायमेन्शन घेतलेले आहेत. आपल्या पुस्तकामध्ये जे असेंब्ली दिली आहे टूल पोस्टची, ते डायमेन्शन वापरून मी हे मॉडेल तयार केलेलं आहे. हे जे ड्रॉइंग आहेत ह्या पुस्तकात आहेत आपल्या 70, 72, 48. So with the dimension I have prepared these models and made the assembly of that and the assembly drawing this. तर हे तुमचं उत्तर आहे. तिन्ही व्ह्यू काढले, खूप चांगलं आहे. नाही काढायचे असले तर हे 2 तरी काढले पाहिजे, कारण या 2 व्ह्यू मध्येच तुम्हाला येणार आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष फ्रंट व्ह्यू कसा दिसतो, टॉप व्ह्यू कसा दिसतो हे तुम्हाला कळणार आहे. ओके, सो इट इज पॉसिबल ओनली इन दिस वे. तर एक व्ह्यू फ्रंट व्ह्यू मध्ये वेगळा दिसेल आणि साइड व्ह्यू मध्ये वेगळा दिसेल. सो अगेन आय विल शो यू द असेंब्ली सो दॅट you must understand what is the difference between the front view and side view. हा side view मध्ये पोझिशन दिसते बघा तुम्हाला. and in the front view हे स्लॉट मध्ये कसं बसतो हा दिसेल. if you have the wire frame हा असा दिसतो. so this is the front view. अर्थात फ्रंट आणि साइड सेम असतात, फक्त ऑब्जेक्टची जर पोझिशन बदलली तर बदलू शकतो फ्रंट व्ह्यू आणि साइड व्ह्यू. सो दिस इज देअर फ्रंट अँड साइड. ओके, सो दिस इज पॉसिबल. सो सेम थिंग इज देअर when you draw the different drawings. So here also you have drawn these assemblies. Just a minute. Default position. अच्छा, 3D model. No need of that. 3D model.
just PowerPoint. So this is, I think, so this is that slide. So from this, हे जर मी delete जरी केलं हे बघ, if I delete this, याचा फायदा असतो म्हणजे पूर्ण ड्रॉइंग आपोआप येते आपल्याला. And just I will project this here. Okay, so you will get the different answer. You will get the different answer. So very simple and very interesting assembly, that is the tool post. So this completes the discussion about the assembly of tool post, that is the details and assembly of the tool post. The questions are simple. तुम्हाला कळालंय आता की असेंब्ली आणि डिटेल मध्ये काय की 4, 5, 6 किती पार्ट्स असतात आणि ते आपल्या आपल्या पोझिशनला बसल्यानंतर जी ड्रॉइंग काढतो त्याला आपण असेंब्ली म्हणतो. आणि डिटेल म्हणजे सेपरेट एका एका पार्टचा फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, फ्रंट व्ह्यू, साइड व्ह्यू, 2 व्ह्यूज मध्ये ज्यावेळेस काढतो त्याला आपण डिटेल ड्रॉइंग म्हणतो. सो इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टँड वाईल मॅन्युफॅक्चरिंग. वर्करला हे कळायला पाहिजे म्हणून ही असेंब्ली कशी येते साहेब दाखवा म्हणते त्याने इंजिनियरला आपल्याला. सो ऍट दॅट टाइम वी शुड बी इन पोझिशन. त्याला समजून सांगता आलं पाहिजे की अरे बाबा हा पार्ट असा आहे आणि हा असा ह्याच्यामध्ये फिट होणार आहे, हा असा मला फ्रीली मुव्हिंग पाहिजे, हा प्रेस फिट नाही पाहिजे वगैरे. हे जे डिटेल्स आहेत हे ड्रॉइंग काढणाऱ्याला माहित असतात. त्याच्यामुळे आपलं ड्रॉइंग जितकं परफेक्ट तेवढे इंजिनियरची कमांड आपली चांगली असते आणि वर्करच्या प्रॉब्लेम्स आपण सोडवू शकतो. सो दॅट इज एक्सपेक्टेड ॲज ए इंजिनियर. रोल ऑफ इंजिनियर मध्ये ही शुड बी ए डिझायनर. ड्रॉइंग हे काढून दिलं पाहिजे त्यांनी, त्याची प्रत्येक वर्करची डिफिकल्टी सॉल्व्ह केली पाहिजे. म्हणजे ड्रॉइंग असं काढलं पाहिजे की तो परत आपल्याकडे आला नाही पाहिजे विचारायला. म्हणजे ड्रॉइंग मध्ये मिस्टेक नाही पाहिजे, कारण जर त्यात मिस्टेक असली तर तो चुकीचा पार्ट तयार करेल आणि मग फिट होणार नाही. मग पाहिजे क्लिअरन्स फिट जिथं आहे तिथं प्रेस फिट होऊन जाईल, अजून काही होईल. त्यामुळे सगळं क्लिअर त्याच्यामध्ये इंडिकेशन आलं पाहिजे. सो आय टेक लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस असेंब्लीज अँड डिटेल्स, कारण हा मेकॅनिकल इंजिनियर म्हणून सगळ्यात महत्वाचा चॅप्टर आहे म्हणा किंवा पार्ट आहे असेंब्लीज आणि डिटेल्स. त्याचं ड्रॉइंग काढता आलं पाहिजे, समजलं पाहिजे समोरच्याचं ड्रॉइंग, आणि असेंब्ली कशी असेल ह्याचा मनात लगेच आपल्या विचार आला पाहिजे, कन्सेप्ट क्लिअर. तर त्यामुळे एक एक असेंब्ली जे तुम्हाला मी शिकवायला ती त्याच दिवशी काढून बघायचं. मागे सांगितलंय मी तुम्हाला की ज्या दिवशी एक असेंब्ली झाली त्याच दिवशी स्केचबुक मध्ये एका पानावर डिटेल ड्रॉइंग काढायची, दुसऱ्या पेजवर असेंब्ली करायची. दॅट इज युअर वर्क. ओके, सो दिस कम्प्लीट्स द असेंब्ली ऑफ टूल पोस्ट. उद्या आपण परत दुसरी असेंब्ली घेऊया कोणती आणि त्याच्यावर डिस्कस करूया. व्हेरी इंटरेस्टिंग. जरी 2च पार्ट आहेत, 4च पार्ट आहेत, पण ते बघितल्यानंतर त्यातल्या डिटेल कळतं आपल्याला की हाऊ द पार्ट्स आर फिटिंग, फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यू, त्याच्यामध्ये कसा बदल घेतो हे आपल्याला कळतं त्याच्यामुळं. सो ऑलवेज इट इज बेटर टू अंडरस्टँड क्लिअरली द डिफरंट ऑब्जेक्ट. मार्क घेणं हा तर एक हेतू आहेच. आपल्या परीक्षेमध्ये मेजर 2 प्रश्न येतात. असेंब्ली दिलेली असते, डिटेल काढा म्हणतात. दुसरा प्रश्न एक डिटेल दिलेला असतं, असेंब्ली काढा म्हणतात. त्याच्यामुळे हा म्हणजे चॅप्टर तुम्ही सोडूच शकत नाही इन एनी केस, कारण मेजर कंटेंट 70 मार्काचा पेपर आहे, तरी 15 ते 20 मार्काला हा प्रश्न येतो आणि 15 ते 20 परत असेंब्लीला आणि डिटेल्सला. सी द कंटेंट, मोर दॅन 50% वेटेज इज देअर फॉर दिस असेंब्ली अँड डिटेल. मग त्यामुळं मी मुद्दाम एकच घेत असतो रोज असेंब्ली. त्यामुळे आज घेतलेली आहे, आजच्या आज काढायची अँड हॅव द प्रॅक्टिस ऑफ दॅट. ओके, सो दिस कम्प्लीट्स the discussion on the assembly and details. Okay, now if you are having any difficulty, you can ask the
डिफिकल्टीज. ओके, काही डिफिकल्टी आहेत का तुम्हाला आता? यस. सर एक्झाम मध्ये नेम लिस्ट लिहायची असते. लिहायची त्याला सुद्धा 2 मार्क असतात. बिलकुल, त्याला बिल ऑफ मटेरियल म्हणतात, ज्याच्यावरून आपल्याला आयडिया येते की किती पार्ट्स आहेत आणि प्रत्येक पार्ट किती वेळा वापरलेला आहे आणि कुठल्या मटेरियलचा आहे, ही सगळी आयडिया येते. त्याच्यामुळे ती सुद्धा बिलकुल लिहायची आहे. त्याला सुद्धा मार्क असतात. तुमच्या डायमेन्शन देण्याला मार्क असतात. सेक्शनल व्ह्यू असेल तर सेक्शन लाईन काढण्यालाही मार्क असतात. असेंब्लीमध्ये आपण जनरली डिटेल दाखवण्यासाठी सेक्शनल व्ह्यू काढतो. पार्ट बदलला की सेक्शन लाईनचं डायरेक्शन बदलायचं असतं. सो ऑल दीज आर देअर, प्रश्नच नाही. तर ह्या काळजी तर तुम्ही घ्यायच्याच आहे. त्यामुळं तुम्ही एक असेंब्ली दिली, एक काढायची आहे. आता एवढं लक्षात घ्या. आज तुम्हाला जी असेंब्ली दिली काढायची, युनिव्हर्सल कपलिंग झालेलं आहे, ते झालं पाहिजे आता. कारण हे एकदाच काढत बसला तर मग उगाचच तुम्हाला किती काम आहे, किती ड्रॉइंग आहे असं वाटेल. सो नो एक्सक्यूज ऑफ दॅट. स्केचबुक तुम्ही कम्प्लीट करत चालायचं रोजच्या रोज. ओके, नाउ आय विल टेक the attendance of your screenshot of the attendance. So just don't leave the class. I will take the attendance. Just a minute, I will take the attendance. Then okay, your screenshot attendance, it is taken. Now if you are having any difficulty you can ask, or otherwise we can stop today. Okay, any difficulty? ठीक आहे. तर मग तुम्ही आता हे जे काम आहे सांगितलेलं तेवढं करायचं आहे. की जी असेंब्ली आज झालेली आहे ती मी तुम्हाला शेअर करतो. त्याचं ड्रॉइंग तुम्ही काढायचं आहे. सो आय विल ऑल्सो शेअर टुडेज व्हिडिओ लेक्चर. नंतर ज्यांचं मिस झालं असेल त्यांनाही सांगा. मी आजचं जे लेक्चर झालंय आपलं ते सुद्धा शेअर कर, त्याची लिंक सुद्धा शेअर करेन आणि पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन सुद्धा शेअर करेन. ओके, यू कॅन लिव्ह द मीटिंग. तुम्ही आता मीटिंग सोडू शकता. यू कॅन लिव्ह द मीटिंग. क्लास इज ओव्हर. So end meeting.